again welcome to the chapter polynomial. And as you know that on the last lecture we have been discussing about some operations on polynomial. Okay, and in that operations, as I have written here, addition, subtraction, multiplication, these three operations we have completed in the last lecture. And now the next operation which we are going to discuss today is nothing but the division. I have written it in the red ink. So intention behind that is, this is somewhat dangerous than all that three which we have studied in the last lecture. Okay, actually it is not dangerous, but students feel that this division process is somewhat difficult than the addition, subtraction and multiplication. If you are comfortable with the multiplication, then you can do easily this method of division. But how can we divide one polynomial by another polynomial? We can understand if one whole number is divided by another whole number, or if any integer is divided by any other integer, then we can divide them easily. Okay, fine. Suppose if the example is like this, your example is like this, suppose 127 is there. Okay, fine, no problem. And it is divided by 5. 127 divided by 5 is there. So we can divide that 127 by 5. Up to that step, wherever our remainder is not further divisible by this 5. Let's see it. How can we divide? First we'll take this one that is not divisible by 5. Okay, then take 2. So if it is not divisible by 5, then we will take here 0. Then take 2. So it will become 12. It will become 12. So 12, is this 12 divisible by 5? Not exactly, but at some extent. So 5 2s are 10. 5 2s are 10. No problem. Now we are going to subtract that 10 from this 12. This is the regular method. Okay. And we will get here only 2. 12 minus 10 is 2. Now take that 7 as it is. Okay, it will become 27. Now divide this 27 by 5. 5 4s are 25, 5s are 27. 5 5s are 27. 5 5s are 25. 5 5s are 25. So we are going to subtract it. 5 5s are 25 from this 27. So 5 plus 2 is 7 and it is 0. This 2 is the remainder and no further digit is there. Okay, in the dividend. Now, can we divide this 2 by 5? No, we can't. So this is the answer. This is quotient. 25 is the quotient. 25 is what? It is quotient. Then this 127 is what? It is dividend. It is what? It is dividend. This is nothing but dividend. Dividend. This is what? This is quotient. This is what? This is divisor. Divisor by which we have divided the number. And this is what? This is remainder. Okay, fine, no problem. So this is divisor, this is dividend, this is quotient, and this is remainder. Now we know one formula for all this divisor, dividend, quotient and remainder. See that formula. How can we write that formula? First here 127, which is dividend. This dividend is equal to, this dividend is equal to divisor into quotient. Divisor into quotient. Multiplication of these two. Multiplication of these two. So divisor into quotient. Divisor into quotient plus 25 5s are 125. मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर आपण म्हणू शकतो की 25 5 सव्वाशे येते, 125 आले, 125 आणि 2 127 येईल. म्हणजे प्लस त्याच्यामध्ये मला रिमाइंडर ऍड करावी लागेल. रिमाइंडर ऍड करावी लागेल. सो हा माझा फॉर्म्युला तयार झाला ना बाबा. डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर.
डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर प्लस इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर. ओके फाईन. ते जरा पलीकडे गेलेलं आहे मी लाईनच्या, थोडंसं या फॉर्म्युलाला मी इथून लिहितो. डिव्हिडंड इज इक्वल टू दिस डिवायझर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर. ओके फाईन, नो प्रॉब्लेम. आणि आपल्या शुद्ध गावठी भाषेमध्ये आपण ह्याला म्हणतो की बाबा भाज्य बरोबर भाजक गुणले भाकर अधिक बाकी, भाज्य बरोबर भाजक गुणले भाकर अधिक बाकी. ठीक आहे. डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर. डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, no problem. Now see, this is my formula. Now I am going to apply this formula in my first method of division. Okay fine. No problem. So now this is the method for just an integer which is divided by one more integer, but we are not interested in that method. So we are interested in what? We are interested in division of a polynomial by another polynomial. Division of one polynomial by another polynomial. Okay fine, no problem. Now let's take one example, and with the help of that example only we can understand what exactly the procedure is. Now see, example is like this. Suppose 2x square plus 2, 2x square plus 2, it is divided by 2x square plus 2 divided by x plus 2. X plus 2. Okay, no problem. Fine. Now see here. 2x square plus 2 divided by x plus 2. This is my problem. Okay, that means this is one polynomial and this is another polynomial. We are going to divide this polynomial by that polynomial. Okay, no problem. We can write in this way. Can we write that problem in this way? Yes, we can. No problem. So how can we write it? See, in this way we can write the problem. This is 2x square plus 2 is there. But remember one thing. Whenever you are going to mention this dividend inside this sign, at that time you have to mention all the powers of x. That means your index form should be there. Your index form should be there. Now this is 2x square. Now in descending order, after x square which term will be there? It will be x. But is x in the problem? No. So we will take here 0x. ठीक आहे. कारण एक्स स्क्वेअरच्या खालोखाल येणारी जी एक्स ची पॉवर आहे तर ती 1 असेल, पण ती एक्स ची पॉवर 1 आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये कुठंच नाहीये. त्याच्यासाठी आपण काय केलं तर त्याला 0x लिहिला, नो प्रॉब्लेम, प्लस 2 घेतला, हरकत नाही. आणि आता याला आपण कशाने डिवाइड करतोय? x प्लस 2 ने डिवाइड करतोय. याला आपण डिवाइड करतोय x प्लस 2 ने. ओके, नो प्रॉब्लेम. व्यवस्थित लक्षात घ्या. एक जरी प्रॉब्लेम तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात आला ना, पुढचा सगळे प्रॉब्लेम तुम्ही अगदी इझिली करू शकता. पण एक प्रॉब्लेम त्याच्यासाठी खूप काळजीपूर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे. ओके, बघा आता इथं पहिली गोष्ट मला काय करायचं आहे, माझा हा जो डिवायझर आहे, डिवायझर याच्यामधली हायेस्ट पॉवर किती आहे? x आहे, बरोबर. x रेस टू 1 आहे, बरोबर का? x रेस टू 1 आहे. जो आपला डिव्हिडंड आहे, डिव्हिडंड मधली पहिली टर्म जी आहे हायेस्ट पॉवर वाली, डिव्हिडंड मधली पहिली टर्म कोणती आहे? डिव्हिडंड मधली पहिली टर्म ही 2x स्क्वेअर वाली आहे. 2x स्क्वेअर, ती 2x स्क्वेअर टर्म मला जशीच्या तशी आली पाहिजे. अशा प्रकारे याला एक मल्टिप्लाय शोधायचा आहे. x ला कशाने मल्टिप्लाय करावं तेव्हा मला 2x स्क्वेअर मिळेल. x ला कशाने मल्टिप्लाय करावं तेव्हा मला काय मिळेल? 2x स्क्वेअर मिळेल. किंवा दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये मी म्हणू शकतो, इथला जो x आहे ना, त्या x ने इथे डिवाइड करा, 2x स्क्वेअर ला डिवाइड करा, 2x स्क्वेअर ला डिवाइड करा. 2x स्क्वेअर डिवाइडेड बाय x. ह्या x ने ह्याला डिवाइड केलं, हा x निघून गेला, राहिला काय? फक्त 2x राहिला का? 2x राहिला का?
हाच तुमचा पहिला क्वेश्चन असेल, हाच पहिला क्वेश्चन असेल. काय केलं, फक्त हा एक्स या 2x ला डिवाइड केला, किती आला, 2x आला, 2x आला. जोपर्यंत याच्यापेक्षा कमी पॉवर आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपण भागत जायचं आहे, डिवाइड करत जायचं आहे. मग आता हा 2x माझा क्वोशंट आला पहिला, 2x इज द क्वोशंट. ओके, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. नाव आपण काय करतो आता बघा, लक्ष द्या. म्हणजे या 2x ने x ला मल्टिप्लाय केलं तर 2x स्क्वेअर येतंय का? या 2x ने ह्या x ला मल्टिप्लाय केलं तर 2x स्क्वेअर येतंय का? येतंय, ऑब्विसली येतंय, ऑब्विसली येतंय. म्हणून आम्ही काय केलं, आता हा 2x स्क्वेअर तर आम्हाला येतोय, तर तो मी मायनस केल्यानंतर ही टर्म आणि ती खालची येणारी टर्म काय होतील, एकमेकांना कॅन्सल होऊन जातील. सो 2x इंटू एक्स, ह्या 2x ने या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय, हा पूर्ण ब्रॅकेट आहे समजा, या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेअर आला, हरकत नाही. प्लस 2 इंटू 2x प्लस किती आला, 4x आला. ओके, नो प्रॉब्लेम. रेग्युलर मेथड प्रमाणे तुम्ही हे मायनस करणार आहे. हे जर मायनस केलं तर हे मायनस झालं ऑब्विसली, आणि हे तुमचं प्लस पण मायनस झालं. 2x स्क्वेअरला हा 2x स्क्वेअर कॅन्सल झाला, हरकत नाही. राहिलं काय, 0x मायनस 4x, म्हणजे फक्त मायनस 4x आला. आणि वरचा तुमचा प्लस 2 आहे तो आहे असा कंटिन्यू होईल, नो प्रॉब्लेम. ही झाली माझी पहिली स्टेप डिव्हिजनची. काय केलं तर इथली एक्सची हायेस्ट पॉवर पाहिली, इथली एक्सची हायेस्ट पॉवर पाहिली, x स्क्वेअर होती, 2x स्क्वेअर होती. 2x स्क्वेअर मला मिळवण्यासाठी या x ला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल हे पाहिलं, तर 2x ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. किंवा सिंपली काय केलं, हा x इथं खाली ठेवला 2x स्क्वेअरच्या, जे डिवाइड केलं 2x स्क्वेअरला x ने, तर त्यावेळेला मिळाला 2x. आणि त्या 2x ला आपण काय केलं, पहिला क्वोशंट म्हणून घेतला, त्याने मग दोघांना डिवाइड करून त्या टर्म्स इथं लिहिल्या आणि त्याला मायनस केलं. ठीक आहे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दॅट वी विल डू द सेम प्रोसिजर. हाच x घ्यायचा, या मायनस 4x च्या खाली ठेवायचा. मायनस 4x डिवायडेड बाय x. हा x ला x निघून गेला, काय राहिलं, मायनस 4 राहिलं. मायनस, हा माझा सेकंड क्वोशंट आला. हा काय झाला, आपला सेकंड क्वोशंट आला. या उरलेल्या रिमाइंडर मध्ये हायेस्ट पॉवर पाहिली, मायनस 4x ही टर्म आहे, तर त्याला आपण आपल्या डिवायझरच्या हायेस्ट पॉवर वाल्या व्हेरिएबलना काय केलं, डिवाइड केलं. त्यावेळेला मिळाला आपल्याला -4. आणि हा -4 म्हणजे माझा सेकंड क्वोशंट आला. -4 म्हणजे काय आला, आपला सेकंड क्वोशंट आला. मग या -4 ला आपण लिहिला सेकंड क्वोशंट, आणि ह्या सेकंड क्वोशंट या पूर्ण ब्रॅकेटला आता मल्टिप्लाय करून इथे खाली लिहिणार आहे. -4 इंटू एक्स, हा काय झाला, -4x आला. -4 इंटू धिस एक्स, -4 इंटू धिस एक्स, -4 इंटू एक्स, -4x आला. आणि हा -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 काय झाला, -8 आला का? ओके, नो प्रॉब्लेम. आणि आता आम्ही जेव्हा काय करतोय, याला पुन्हा सबट्रॅक्ट करतोय, या टर्म मधून ही टर्म सबट्रॅक्ट करतोय, तर त्यावेळेला हे जे साइन आहे ते प्लस होऊन जाईल, आणि हे पण साइन आहे जे तुमचं मायनस आहे ते प्लस होऊन जाईल. म्हणजे राहिल्या काय टर्म, बोला. हा -4x आणि हा +4x निघून गेला, नो प्रॉब्लेम, कॅन्सल झाल्या हे टर्म्स एकमेकांना. काय राहिलं, 2 + 8 10 आला. आता या 10 मध्ये मला सांगा, जे काही व्हेरिएबल आलेला आहे त्या व्हेरिएबलची जर हायेस्ट पॉवर डिवायझर मध्ये जे काही व्हेरिएबल आहे त्याच्या पॉवर पेक्षा कमी आलेली असेल, तर तिथं तुमची डिव्हिजन संपते, तिथं तुमची डिव्हिजन संपते. ठीक आहे. म्हणजे समजा हे माझं आहे प्रॉब्लेम आहे, इथं काहीतरी घेतलेलं आहे मी सपोज, आणि इकडं आहे माझं x³ + 3. ओके, आणि हे सॉल्व करत करत खालीपर्यंत गेलो मी, आणि इथं लास्टचा मला जो रिमाइंडर मिळालेला आहे, तर तो मिळालेला आहे सपोज 3x² + 2x - 3, अशा प्रकारे हा रिमाइंडर मिळालेला आहे. आता तुमच्या डिवायझर मध्ये x ची हायेस्ट पॉवर किती आहे, 3. रिमाइंडर मध्ये x ची हायेस्ट पॉवर किती आहे, 2. म्हणजे डिवायझरच्या हायेस्ट पॉवर पेक्षा रिमाइंडरची हायेस्ट पॉवर कमी आली का, आली. मग याच्यानंतर तुम्ही डिव्हिजन करू शकत नाही. या स्टेपला तुमची डिव्हिजनची प्रोसेस पूर्णपणे संपलेली असेल,
या स्टेपला तुमची डिव्हिजनची प्रोसेस पूर्णपणे संपलेली असेल, याच्यानंतर फर्दर डिव्हिजन करू शकत नाही आपण. ठीक आहे, फाईन, नो प्रॉब्लेम. तर आता बघा, हे आमचा पूर्ण प्रॉब्लेम आम्हाला सॉल्व्ह करून झाला की बाबा काय आलं, हा आमचा डिव्हिडंड होता, हा डिवायझर होता, हा क्वॉशंट होता आणि हे रिमाइंडर आहे. म्हणजे या फॉर्म्युलानुसार जर आम्हाला तो प्रॉब्लेम पूर्णपणे मेन्शन करायचा झाला, कोणता आहे, हा फॉर्म्युला आहे, बरोबर का, हा फॉर्म्युला आहे. या फॉर्म्युलानुसार जर आम्हाला हा प्रॉब्लेम मेन्शन करायचा झाला तर कशा कशा प्रकारे मेन्शन करता येईल. बघा काय आपला फॉर्म्युला, डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर into quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, no problem. Therefore dividend बोला किती आलाय आपला, हा आलाय 2x square plus 2 is equal to divisor किती आपला x plus 2 into quotient किती आलाय 2x minus 4 प्लस रिमाइंडर किती राहिलाय 10. फिनिश, नो प्रॉब्लेम. सो 2x स्क्वेअर प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x मायनस 4 प्लस 10. आणि हे जर तुम्ही फर्दर ही जर साईड पूर्णपणे, ही तुमच्या RHS आहे, ही जर साईड पूर्णपणे सॉल्व्ह केली तर तुम्हाला मिळणारं उत्तर हेच असणार आहे. 100%, 101%, 202% काय मिळेल, हे सॉल्व्ह केल्यानंतर हेच उत्तर तुम्हाला मिळणार. ओके, फाईन, नो प्रॉब्लेम. ही आहे आपली डिव्हिजनची फर्स्ट मेथड, विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट मेथड ऑफ डिव्हिजन, ज्याला आपण सिंपल डिव्हिजन म्हणतोय, सिंपल डिव्हिजन. ठीक आहे, फाईन, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आता हा तुमचा डिव्हिडंड होता, तो डिवायझर इंटू क्वॉशंट प्लस रिमाइंडर अशा प्रकारे लिहिला, तर त्यावेळेला हे एक पॉलिनॉमियल मिळालं, हे दुसरं पॉलिनॉमियल मिळालं, हे तिसरं पॉलिनॉमियल मिळालं. म्हणजे ह्या डिवायझर, हे जे तुमचं डिव्हिडंड आहे याच थोडक्यात एक्सपान्शन आपल्याला मिळालेलं आहे, हे अशा प्रकारे. ओके, फाईन, नो प्रॉब्लेम. सो ही माझी फर्स्ट मेथड आहे. बघा काय केलं तर सिम्पली हा इथं जो पहिली टर्म होती, ती पहिली टर्म ॲज इट इज मिळवण्यासाठी या एक्सला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल ते पाहिलं. म्हणजे थोडक्यात या एक्सने याला डिवाइड केलं. ती जी टर्म आलेली आहे ती इथं रिमाइंडर क्वॉशंट म्हणून लिहिली, पुन्हा सेम प्रोसेस करत गेलो आणि शेवटी आम्हाला स्टेप मिळालेली आहे. ठीक आहे, फाईन. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढची जी मेथड आहे डिव्हिडंडची, तुमची डिव्हिजनची, तर ती आपण डिस्कस करतोय. तर या लेक्चरला आपण इथंच थांबूया. थँक्यू.